आपणकर जदि मीन राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही श्रावण मास ठारू बदलिबाकू जाउअछि। काहेकि ना बहुत बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शनिदेव वक्र चलन करुछंती। बुध शुक्र एवं मंगलकर मध्य राशि परिवर्तन हेउअछि। तो ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। बृहस्पति मध्य नक्षत्र परिवर्तन करुछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू महादेवंकर कृपारू पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। मंगल आपणकर षष्ठ रे थिबारु शनि प्रथम भाव रे थिबारु आपणकर शनि 7.5 सप्ताह मध्य चालुअछि, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपण जो भी काम रे हाथ देउथिले सही कार्य रे आपणकू सफलता मिली पारु नथिला। बहुत अधिक धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकू चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही श्रावण मास ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। महादेवंकर कृपारू आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सर्वप्रथमे तो आपणकर राशिर अधिपति बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भावरे अछंती, सुख भावरे अछंती एवं नक्षत्र परिवर्तन करुछंती। तो आपणकू समस्त सुख प्राप्ति हेब। एही श्रावण मास ठारू भौतिक सुखरे वृद्धि देखिबाकू मिलिब। चतुर्थ भाव आपणकर मांकर भाव होई थाए, तो मांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिब। मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या लागि रहिथिला ताहा दूर होई जिब। चतुर्थ भाव भूमि प्रॉपर्टी नूतन गृह एवं जानवाहनर भाव होई थाए। तो आपण माने एही श्रावण मास ठारू नूतन भूमि प्रॉपर्टी जमी किंवा नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती, किंवा नूतन जानवाहन इत्यादि क्रय करि पारंती। आपणकू सर्व सुखर प्राप्ति हेब। गुरु एठारे बसी आपणकर अष्टम दशम एवं द्वादश भाव को देखुछंती। अष्टम भाव को देखिबार माने हेला आपणकू गुप्त ज्ञानर प्राप्ति हेब। आपणकू पौत्रिक संपत्तिर प्राप्ति हेब। कौनसी स्थानरू आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार मध्य जोग बनुअछि। आपणकर मन ज्योतिष विद्या अध्ययन आड़कू जाइपारे। आपण एस्ट्रोलॉजी शिखिपारंती। जो माने भी साइंटिस्ट अछंती सेमानकू रिसर्च क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेब। आपण टिके गाड़ी मोटर चलाचली कला बेले सतर्कता अवलंबन करंतु। एवं दशम भाव को देखिबार माने हेला कर्मक्षेत्र रे आपणकर उन्नति प्रगति हेबाकू लागिब। आपण जदि पूर्वरु चाकरी करिसेंती तो आपणकर प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଉନସିଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳସୁଆପଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଜିଦ୍ଦିପଣ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲୁଅଛି। କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୋମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।